সংকীর্তন। এখন এই রাম নাম সংকীর্তন করে আপনাদের চঞ্চল রঙিন মনে আনন্দ দান করার সাধ্য এই দিনহীনের নাই। তবে গুরু যদি কৃপা করেন, প্রভু রামচন্দ্র যদি দয়া করেন, আর আপনাদের অকৃত্রিম আশীর্বাদ, আপনাদের আশীর্বাদের প্রভাব যদি থাকে, তবেই না এই রাম নাম সংকীর্তন করে আপনাদের অন্তরে কিঞ্চিত আনন্দ দান করে আমরা ধন্য হতে পারব। তাই আমরা এসেছি, এই ভগবত সভায় বসেছি, আপনারাও বসেছেন। এখন ভুল ত্রুটি মার্জনা করে, কৃপা করে, নীরবতা বজায় রেখে ভগবতী সাফল্যমণ্ডিত করুন। যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মনামি সৃজাম্যহम्। পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে, সম্ভবামি যুগে যুগে। वंदे वंशी गुरुं श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सद्गजातं सहगण रघुनाथं नीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादं सहोगण ललिता श्रीविशाखान्वितमस्य अखण्डमण्डलकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो नमो। आजन्मकृतभुजौ कनकवदतौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायुताक्षौ विश्वम्भर द्विजवरौ योगधर्म पालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हा कृष्ण करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेषु गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राजवृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतं देवीं प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवीं सत्यवत्यै नमो नमो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि अंजनसूतं वायुपुत्र महाबलं एकादश महारुद्रं हनुमन्ते नमो नमो। हनुमन्ते नमो नमः। सुंदर उठामी शीतलये बनी दीदी पद्मासने बसो दीदी बिहारी। सुंदर उठामी शीतलये बनी दीदी पद्मासने बसो दीदी बिहारी। सुंदर उठामी
मानस मंदिर छाया धरे तुमी हो मेघराशि जानो की बिजुरी सुंदर ठामी शीतलये बामी दिदी पद्मासने बसो दिदी बिहारी सुंदर ठामी चरण परस पासन मानवी काष्ठ तोरी कांत नाम बल शिला भक्ति जले खंजो करे चरण परस पासन मानवी काष्ठ तोरी कांत नाम बल शिला भक्ति जले खंजो करे तबो कृपा भूले बोबा कथा बोले बोलाइया मरे तबो लीला महादेव महाप्राण महाजगी महेश्वर महापाप हर में देव मकर नमो नमो सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदहर्षे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमो नमो राम लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यं संघं दशरथतनयं जयमालं सन्तमूर्तिं वन्दे लोकवीरं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारी दक्षिण लक्ष्मण धन्य वाम च जानकी शुभा पुरतो मारुतिं यस्मां त्वां नमामि रघुत्तमम् बलदेव दानी शनरे श्रवणी सुधामाखरमो नाम बारे बलरे बदनी शनरे श्रवणी सुधामाखरमो नाम नामेर प्रभावे जला दूरे जाबे शीतल হবে প্রাণ নামের প্রভাবে জলা দুধে যাবে শীতল হবে প্রাণ বিনয় করি মনে রসনা রে তুরে বিনয় করি মন রসনা রে তুরে বিনয় করি राम नाम बोल बदन भोरी राम नाम बोल बदन भोरी रसना रे तुरी विनय कोरी मन रसना रे तुरी विनय सुदामाख यमुना बोलो बारो बारो राम नाम बोलो बारो बारो भूमि देखो नाम बिना गति नहीं यारो गति नहीं रे गति नहीं नामादि जुगेर धर्म नामादि जुगेर धर्म नाम बिनाया
গতি নাই। হে মন, হে মন, সর্বদা রামচরণ চিন্তা কর, আর রসনা সর্বদা রাম নাম উচ্চারণ করো। এই যে হাড়ের খাঁচা চর্মে ঢাকা মল মূত্রে বিষ্ঠা পূর্ণ কৃমি সংকুল দেহ, এই দেহের এমন একদিন আসবে যেদিন এই সুধা মাখা রাম রাম, হরি নাম, কৃষ্ণ নাম এ সকল উচ্চারণ করতে অসমর্থ হবে। তাই বলে মন সর্বদা রামচরণ চিন্তা করো। ও তাই ভালো লাগলো তোমার বিষে, ভালো লাগলো তোমার বিষে। ও মন বুকের বলে খাচ্ছ এখন, বুকের বলে খাচ্ছ এখন, সেদিন কাটবে কেসে। ও ভালো লাগলো তোমার বিষে, ভালো লাগলো তোমার। পাপের বোঝা বাঁধ চড়েছে যারা পুত্র এসে, পাপের বোঝা, পাপের বোঝা বাঁধ চড়েছে যারা পুত্র এসে। এরা সুখের ভাগী হচ্ছে সবাই, সুখের ভাগী হচ্ছে সবাই, দিন কাটাচ্ছে হেসে। ভালো লাগলো তোমার বিষে, ও ভালো লাগলো তোমার বিষে, ভালো লাগলো। অমন সামনে রাজার নফুরে সে যেদিন ধরবে তোমার কেসে, সামনে রাজার নফুরে সে যেদিন ধরবে তোমার কেসে, সেদিন ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাবে, চল চল বলে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাবে, মরবি তখন ত্রাসি। ভালো লাগলো তোমার বিষে, ভালো লাগলো তোমার বিষে, ভালো লাগলো তোমার বিষে। কৈলাস বসেছেন হর পার্বতী, বাবা ভোলানাথ বর্ণনা করছেন রামচরিত কথা, শ্রবণ করছেন জগজ্জননী মা পার্বতী। মা বললেন, হে ভোলা, হে মহামৃত্যুঞ্জয়, হে ব্যাঘ্র চর্ম পরিধানকারী, হে জীবের আনন্দ দাতা, হে দেবাদিদেব মহাদেব মহাবিষ্ণু জগৎ কর্তা, আজ আমার কাছে বর্ণনা করো রামচরিত কথা। পার্বতী, আজ তুমি রামায়ণের কথা শ্রবণ করতে চাইছো? শ্রবণ করো পার্বতী, মহাকাব্য রামায়ণের কথা। শোনো পার্বতী, আজ যে অংশটি তোমাদের নিকট কিনা তোমার নিকট বর্ণনা করতে চলেছি, সেটি হলো মহাকাব্য রামায়ণের সপ্তম কাণ্ড কিনা উত্তরাকাণ্ডের কিছু অংশ। এটি তুমি ভক্তি ভরে শ্রবণ করো পার্বতী। এই বলে বাবা ভোলানাথ সিংহাডম্বরী ধারণ করে প্রেমাপ্লুত হয়ে বর্ণনা করতে লাগলেন সেই মহাকাব্য রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডের সেই কাহিনী। শোনো পার্বতী, লঙ্কাপতি রাবণ এসে সীতাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। রাম লক্ষ্মণ সীতা অন্বেষণ করতে করতে আহত জটায়ুর কাছে সীতাকে কে চুরি করেছে তা জানতে পেরে সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা বন্ধন, বালিকে বধ, হনুমানকে রাম মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া, তারপর সাগরে সেতুবন্ধন করে কিনা সাঁকো তৈরি করে পৃথিবীর বানর ভল্লুকদের ভালোবাসার দ্বারাই বন্দী করে শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা আক্রমণ করলেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ধরে যুদ্ধ চলে। সব শেষে রাবণকে বিনাশ করে রাবণ ভ্রাতা বিভীষণকে করলেন লঙ্কার রাজা
এবং বিভীষণ পত্নী শর্মাকে করলেন লঙ্কার রানী। শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কার অশোকবন থেকে সীতাকে উদ্ধার করলেন, সীতাকে অগ্নিতে পরীক্ষাও করলেন। অগ্নি পরীক্ষা সীতামা উত্তীর্ণ হলেন, যথা অগ্নিশুদ্ধ সীতাকে শ্রীরামচন্দ্র নির্বিঘ্নেই গ্রহণ করলেন এবং 14 বৎসরান্তে পিতৃসত্য পালন হয়ে গেলে আবার তারা অযোধ্যায় ফিরে এলেন। অযোধ্যায় ফিরে এসে অযোধ্যা রাজ সিংহাসনে রাজা হয়ে বসলেন শ্রীরামচন্দ্র। বামেতে বসলেন সীতামা রানী হয়ে, যথা রাম সীতা রাজা রানী হয়ে অযোধ্যা রাজ সিংহাসনে উপবেশন করলেন। বেশ কিছুদিন পর সীতার চরিত্রে উঠল কলঙ্ক। অযোধ্যার নগরে চত্বরে পথে ঘাটে সবাই বলে বেড়াতে লাগলো যে সীতাকে রাবণ চুরি করে নিয়ে গেল, সেই সীতাকে রাম কিভাবে গ্রহণ করলেন। অযোধ্যা রাজা হয়ে, অযোধ্যার নীতি নায়ক হয়ে যদি হেন আচরণ করে, তুই তোর যন্ত্র হেন আচরণ করবে। আপত্তি কি? কথাটা তো রামের কানে এলো। তাই শ্রীরামচন্দ্র শ্রদ্ধা সতী পতি পরায়ণা নির্দোষিনী সীতা জেনেও 5 মাস গর্ভবতী অবস্থায় সারভক্ষণের ছলনা করে লক্ষণের সঙ্গে পাঠালেন বনবাসী। সীতামা আমার বনে গিয়ে বাল্মীকির তপবনে আশ্রয় নিলে, সেখানে যমজ সন্তান প্রসব করলেন। সেই যমজ সন্তান এখন 12 বৎসর বয়স। এই 12 বৎসর বয়সের মধ্যে মহামুনি বাল্মীকি তাদের সর্বশিক্ষায় সুনিপুণ করে তুলেছিলেন। সঙ্গীত বিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা আর অসীম সাহসী তারা বাঘ, সিংহ, ভল্লুক ইত্যাদি নিয়েই তাদের খেলা। তা এইভাবে কুশ আর লব রামের পুত্রদ্বয়। তারা জানে না যে তারা রাজার পুত্র, রামের পুত্র। সীতামা তো বলে দেননি। তা এইভাবে সীতার 2 সন্তান লব কুশ, সেই লব কুশের কাহিনী আজ তোমার নিকট বর্ণনা করব পার্বতী। এটি তুমি ভক্তি ভরে শ্রবণ করো। এই বলে বাবা ভোলানাথ সিংহাডম্বর ধারণ করে প্রেমাপ্লুত হয়ে বর্ণনা করতে লাগলেন সেই মহাকাব্য রামায়ণের উত্তরাখণ্ডে লব কুশের কাহিনী। সেই বাবার বর্ণিত কথাগুলি যা যা মহাকাব্য রামায়ণে লিপিবদ্ধ, সেই কথাগুলি আজ সুধী ভক্ত জনমণ্ডলীর সম্মুখে আমি নিবেদন করছি। জয় জানকী জীবন রাম, জয় জানকী জীবন রাম। দশরথ নন্দন রঘুকুল বন্দন, দশরথ নন্দন রঘুকুল বন্দন। অখিল আনন্দ ধাম, জয় জয় জানকী জীবন রাম, জয় জানকী জীবন রাম। মনি মন কুদিনী মল সৌধরু, মনি মন কুমুদি নির্মল সসৌধর। রঘুকুল পঙ্কজে উজ্জ্বল দিন করু, পরম মঙ্গল দাতা পাপ তাপোহর। পরম মঙ্গল দাতা পাপ তাপোহর। জয় জানকী জীবন রাম, জয় জানকী জীবন রাম। শিব ব্রহ্মাদি নারদ তপোধনু, শিব ব্রহ্মাদি নারদ তপোধনু। বিনা ঝঙ্কারে গাহে তব জয় গান, বিনা ঝঙ্কারে গাহে তব
তব জয় গান খুলল ইন্দিবরণে নৃত দিনাকার সরযুত ঠুচারি শ্যামল সুন্দর ব্রহ্মা পুরন্দর শঙ্কর সেবিত ব্রহ্মা পুরন্দর শঙ্কর সেবিত করণে শরণে মাগে ভক্ত ফেলারাম জয়ী জানকী জীবন রাম জয়ী জানকী জীবন রাম দশরথ নন্দন রঘুকুল বন্দন অখিল আনন্দ ধাম জয় 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 জানকী জীবন রাম জয় জানকী জীবন শ্রীরামচন্দ্র গুরু বশিষ্ঠের নির্দেশে অশ্বমেধ যজ্ঞ শুরু করলেন। পর্বত অঞ্চল থেকে সর্বসুলক্ষণ যুক্ত অশ্ব আনয়ন করলেন, কারণ ওই অশ্বের মাংস নিয়েই তো যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দেওয়া হবে। আবার যজ্ঞ শেষে ঋষিগণ বেদ মন্ত্র প্রভাবে ওই অশ্বকে জীবিত করে দেবেন। তা অশ্ব ভালে জয়পত্র লিখতে হবে, জয়পত্র লিখে যজ্ঞাশ্বটি মুক্ত করতে হবে কিনা ছেড়ে দিতে হবে। যজ্ঞাশ্বটি সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করবে। যদি কোনো বীর বা কোনো রাজা বা কোনো মল্ল যজ্ঞাশ্ব ধারণ করে, তবে তাদেরকে যুদ্ধে পরাস্ত করে নতুবা বন্দী করে যজ্ঞাশ্বটি ফিরিয়ে আনতে হবে, তবেই হবে শ্রীরামের যজ্ঞের পূর্ণাহুতি। তাই শ্রীরামচন্দ্র যজ্ঞাশ্ব ভালে জয়পত্র লিখছেন। তিনি কি লিখছেন? রাম নামে রাজা আমি অযোধ্যা নগরী, অশ্বমেধ যজ্ঞ করি আনন্দ অন্তরে। এই যজ্ঞাশ্বরে ভ্রমিবে ভারতে, যেথা ইচ্ছা সেথা যাবে আপনার চিতি। বীর বংশ বীর পুত্র হও যেই জন, এই যজ্ঞাশ্ব তবে করিও ধারণ। দুর্বলের পুত্র যে বা অশ্বকে ধরিবে, তৎক্ষণাৎ সবংশ সে নিধন হইবে। এই বলে শ্রীরামচন্দ্র জয়পত্র লিখলেন। জয়পত্রটি যজ্ঞাশ্ব ভালে পরিয়ে দিলেন, যজ্ঞাশ্বটি মুক্ত করলেন। যজ্ঞাশ্বটি সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করল। কোন বীর বা কোন রাজা বা কোন মল্ল যজ্ঞাশ্বটি ধারণ করল না। অবশেষে যজ্ঞাশ্বটি অযোধ্যা অভিমুখে ফিরছে। রাম নাম তালে তালে নাচতে নাচতে চলেছে। ওই যে সৈন্যগণ রাম গুণগান গাইছে। এক নামি ঘাই রাম, এক নিরিখাই গঙ্গা নির্কি। এক নামি ঘাই রাম, এক নামি ঘাই রাম, এক নিরিখাই গঙ্গা নির্কি। এক নামি ঘাই রাম, এক নামি ঘাই রাম। एक चंद्र है एक सूरज निर्मल की भगवान। एक चंद्र है एक सूरज निर्मल की भगवान। निर्मल की भगवान एक नामी है राम, एक निधि है गंगा निरकी। एक नामी है राम, एक नामी है। जगती सजनी कई नहीं अपना, सदा राम नाम जपरे रसना। जगती सजनी 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 सजनी, जगती सजनी कोई नहीं अपना, सदा राम नाम जपरी रसना। सदा राम नाम जपरी रसना, कहत नानी जुटा जगत सभी। सखा शिरोषी नंदन राम, सखा शिरोषी नंदन राम।
एक नाम है राम 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 राम, एक नाम है राम। एक निर है गंगा नीर की, एक नाम है राम, एक नाम है राम, एक नाम है राम राम राम, एक नाम है राम। যজ্ঞাশ্বতী রাম নাম তালে তালে নাচতে নাচতে চলেছে অযোধ্যা অভিমুখে। আর এদিকে পুষ্পালোকে উদ্ভাসিত সেই বাল্মীকি তপবন, কুশীলবে দুই ভ্রাতা সীতার নন্দন, শ্রীরামের যজ্ঞাশ্ব করিয়া ধারণ, বট বৃক্ষের সঙ্গে তারে করেছে বন্ধন। সীতার দুই নন্দন রামের দুই পুত্র অপরিচিত অবস্থায় রামের যজ্ঞাস্ত্র ধারণ করে এই বট বৃক্ষের সঙ্গে বন্ধন করেছে। লক্ষণ শত্রুঘ্ন সৈন্যগণ দেখেই অবাক। সৈন্যগণ বলা বলি করছি, দেখুন দেখুন লক্ষণ প্রভু, আমাদের যজ্ঞাস্ত্রটি সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করলো, কোনো বীর বা কোনো রাজা বা কোনো মল্ল আমাদের যজ্ঞাস্ত্র ধারণ করেনি। আর এই বাল্মীকি তপবনে দুইটি মুনি বালক আমাদের যজ্ঞাস্ত্র ধারণ করলো। প্রভু শুনুন প্রভু, আপনি এখানে ধনুক ধারণ করবেন না, আমরা কয়েকজন গিয়ে ওই বালকদের সঙ্গে যুদ্ধ করে ওদেরকে বন্দী করে যজ্ঞাস্ত্র ফিরিয়ে নিয়ে আসছি। সৈন্যগণ, ঋষি বালকই বটে, এদের মস্তকে জটা কলা, পরিধানে বলকল বসন, স্কন্ধে যজ্ঞ সূত্র, এরা ঋষি বালক, এরা খেলার ছলে যজ্ঞাস্ত্রটি ধারণ করেছে। আর তাছাড়া এটা তো ঋষি প্রদেশ, এখানে ভালো শিক্ষা কেন্দ্র নেই কিনা পাঠশালা নেই, ওরা লেখাপড়া শেখে নেই, জয়পত্র পড়তেও পারেনি, ওরা না জেনেই ধরেছে। আচ্ছা সৈন্যগণ, তোমরা এখানে অপেক্ষায় থাকো, আমি ওদেরকে গিয়ে বুঝিয়ে বলি, এরপরেই যদি না ছেড়ে দেয় তখন যুদ্ধ করে যাবে, আর যদি ছেড়ে দেয় তাহলে যুদ্ধই বা করব কেন? সৈন্যগণ, তোমরা এখানে অপেক্ষায় থাকো কেমন? এই বলে লক্ষণ প্রভু কুশীলবের দিকে এগিয়ে গেলেন। এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন সেই লক্ষণ প্রভু, মনে মনে ভাবছি, কারা কারা এই দুইটি বালক, এরা কারা? এই বালকের দেখে কেন আমার সীতা মাকে পড়ে মনে, আমি সীতা মাকে রেখে গিয়েছিলাম এই বাল্মীকি তপবনে, সীতা মাকে পড়ে মনে গো, মাকে পড়ে মনে গো, বালকে দেখে কেন মাকে পড়ে মনে গো, কারা এরা জানে না মাকে পড়ে মনে গো, মাকে পড়ে মনে গো। হর সীতা মায়ের যেমন চাঁদ বদন, এই দুইটি বালকের তেমন, কারা কারা এই দুইটি বালক? বালক বালক, তারা রাম বেটা খালি খালি বালক বালক বলে ডাকছে রে, বেটা এইবার ডাকু, উপযুক্ত উত্তর দেব। বালক কি বলছে বৃদ্ধ? ওরে বালক, তোরা বালক বলেই তো আমি বালক বলে ডাকলাম, আর আমার একটু বয়স হয়েছে বলে তোরা আমাকে বৃদ্ধ বলে সম্বোধন করলি। বালক, এটা রামের যজ্ঞাস্ত্র, এটা ধরলে যুদ্ধ করতে হয়। তা জানি মশাই, তোমরা ঘোড়ার কপালে লিখেছো বীরপুত্র, বীর যে ঘোড়াকে ধরিবেছে, আমরা বীরপুত্র বলে ঘোড়া ধরেছি, সাধ্য থাকে যুদ্ধ করো, তোমাদের ঘোড়া মুক্ত করো। তুমি বুঝি রামচন্দ্র? না, আমি রামানুজ লক্ষণ। তুমি লক্ষণ? রাম ন তাহলে? যাও 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 যাও, তোমার দাদাকেই পাঠিয়ে দাও, তোমার দাদার ওই বড় গর্ব, সেই রাম বেটা জয়পত্রে লিখেছে বীরপুত্র, বীর যে ঘোড়াকে ধরিবেছে, তার মানে
এই রাম বেটা প্রমাণ দিতে চায় যে পৃথিবীর সবচাইতে বড় বীর সেই। দেখাই যাক আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, আমাদের পরাস্ত করে যুদ্ধ করে যজ্ঞাস্য মুক্ত করুক। বালক, তোমাদের সাহস তো দেখি বলি হারিয়ে যায়। 10 কি 12 বৎসর বয়স, আর এই বয়সে তোমরা রামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাও? রামের সঙ্গে যুদ্ধ তো দূরের কথা, তার সঙ্গে দেখাই তো দূরের কথা। আমারই বাণে হয়তো তোমাদের মৃত্যুবরণ করতে হবে। বালক, কি বললে লক্ষণ? আগে তুমি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে? তাহলে এসে লক্ষণ, আগে তোমাকেই পরাস্ত করি, তোমাকেই বন্দি করি। এই বলে লক্ষণের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হলো। প্রথমে কুশীল হবে। বেশ কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলবার পর লক্ষণকে লতাবানের দ্বারাই বন্দি করলো। 14,000 বলবান সৈন্যকে বন্দি করলো। ভগদেব দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল, ছুটে চলল প্রভু রামচন্দ্রের কাছে। দূত মুখে সংবাদ পেয়ে রামচন্দ্র সৈন্য সামন্ত পারিষদ বর্গকে নিয়ে চলে এলেন সরজু নদীর তীরে। আর সৈন্যগণ রামকে ঘিরে গাহে রামে গুণগান। সীতারাম সীতারাম বলো বলো সিয়ারাম, বলো বলো সিয়ারাম। সিয়ারাম সীতারাম বলো বলো সীতারাম। রাম 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 বলো বলো সীতারাম। जगन शमसी सुंदर निरमल, जगन शमसी सुंदर निरमल, सुखो सौधन राम। बोलो बोलो सिया राम 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 राम, बोलो बोलो सिया राम। सिया राम सिया राम। दीन बंधु करुणा सिंधु जगन्नाथ जगबंधु। दीन बंधु करुणा सिंधु जगन्नाथ जगबंधु। दिवय अवतार सत्य सनातन कहो तोरा नाम। बोलो बोलो सीताराम राम राम राम, बोलो बोलो सीताराम। सिया राम सिया राम, बोलो बोलो सिया राम। बोलो बोलो सिया राम, बोलो बोलो सिया राम, बोलो बोलो सीताराम। শ্রীরামচন্দ্র সরজুর জল স্পর্শ করছেন। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। দেখুন, যে ভগবান শ্রী বিষ্ণু, যার চরণ থেকে গঙ্গার উৎপত্তি, সেই ভগবান শ্রী বিষ্ণু রাম রূপ পরিগ্রহ করে গঙ্গার তপ করছেন। গঙ্গাবারি মনহারি মুরারি চরণচ্যুতং ত্রিপুরারি শিরোচারি, পাপহারি পুনর্শিবম পাপহারি দূর প্রতারি, दूरित प्रचारि गिरिराज गुहाजुदारी, झंकरकारी गंगे गंगईबो परमा गोति माधु गंगे पुसीधो, माधु गंगे पुसीधो। अतः पर रामचंद्र सरजुर जल परोशील,
সরজ হইয়া পার তপবনে প্রবেশিল। শ্রীরামচন্দ্র সৈন্য সামন্ত পারিষদ বর্গকে নিয়ে বাল্মীকি তপবনে এলেন যজ্ঞাস্য উদ্ধারের জন্য। আর এদিকে এখানে তো কুশীল ভাই দুইজন বৃক্ষ তলে বসি করে কথোপকথন। কুশীল দুই ভ্রাতা বৃক্ষ তলে বসে বলা বলে করছে, দাদা এবার যুদ্ধ করতে কে আসবে বলে মনে হয়? কি আবার আসবে? রাম লক্ষ্মণ তো 4 ভাই, তা 3 ভাইকে তো বন্দি করেছি, এবার এলে রামবুড়ো নিজেই আসবে। ঠিক বলেছিস দাদা, এবার এলে রামবুড়ো নিজেই আসবে। তা হ্যাঁ রে দাদা, রাম যদি আসে কি করবি? কি করবি কিরে? তাকে তো বন্দি করতে হবে। সেই কথাটা তো ঘোড়ার কপালে জয়পত্র লিখেছে যে বীর পুত্র বীর যে ঘোড়াকে ধরিবে সে। ওই রাম বেটাকে বন্দি করতেই হবে। দাদা অযোধ্যা রাজা রাম, তাকে বন্দি করাটা কি উচিত হবে দাদা? বেশ, তুই তাহলে কিছুই জানিস। দেখো শান কর। শোনে শোনে ওরে খুশি এই জানিসি, এই জানিসি ওই রামকে যদি বাঁধতে পারি তবে জানবো বীর, তবে জানবো বীর। ওই রামকে যদি বাঁধতে পারি তবে জানবো বীর, তবে জানবো বীর। জানবো বীর হয়েছি, জানবো বীর হয়েছি আমরা, তবে জানবো বীর হয়েছি। ওই রামকে যদি বাঁধতে পারি আমরা তবে জানবো বীর হয়েছি, তবে জানবো বীর হয়েছি। আর রামকে বাঁধবো নাকি? রাম তো দূরের কথা, রামের বাবা এলেও আমাদের খুঁজে পাবে না। আচ্ছা দাদা, হ্যাঁ, রামকে বাঁধবার পর কি করবি? রামকে বাঁধবার পর কি করবো সে আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছি। কুশ, কি করবি দাদা বল না। কি করবো জানিস কুশ? তাহলে শোন কুশ। ওই রামকে বেঁধে অযোধ্যাতে আমি রাজা হব, রামকে বেঁধে অযোধ্যাতে আমি রাজা হব। দুঃখিনী সীতা মাকে নিয়ে রাজমাতা করিব, রাজমাতা করিব। সীতা মাকে নিয়ে মোরা রাজমাতা করিব, রাজমাতা করিব। তখন উদরপুরে অন্ন খাবো, উদরপুরে অন্ন খাবো, আমরা খাবো মাকে দেব। উদরপুরে অন্ন খাবো আর ফলমূল খেতে হবে না রে। উদরপুরে অন্ন খাবো, ফলমূল খেতে হবে না রে। উদরপুরে অন্ন খাবো, উদরপুরে অন্ন খাবো। ওরে আমাদের মা যখন আমাদের মুখে এক মুঠো অন্ন দিতে পারে না, মায়ের কান্না দেখলে আমাদের বুকটা ফেটে যায় রে। ওই রাম বেটাকে যদি বন্দি করতে পারি আর রামকে ছাড়বো না। রামকে বন্দি করে আমি হব অযোধ্যার রাজা আর মাকে করব রাজমাতা। কেমন ভালো হবে না কুশ? দাদা রামকে বন্দি করে তুই অযোধ্যার রাজা হবি, মাকে করবি রাজমাতা। তা তোরা দুজনে তো অযোধ্যায় চলে যাবি দাদা। হ্যাঁ, আমরা অযোধ্যায় চলে যাব। তা দাদা তোরা দুজন যখন অযোধ্যায় চলে যাবি, আমি কোথায় যাব দাদা? ও তুই? হ্যাঁ দাদা, আমি কোথায় যাব? আরে তুই তো আমার ছোট ভাই, তোকে কি রেখে যাব রে? তোকে নিয়ে যাব, তোকে নিয়ে গিয়ে আমি আমার মন্ত্রী করে নেব। ঠিক বলেছিস দাদা, তুই রাজা হলে আমাকে তো মন্ত্রী হতেই হবে, নইলে রাজ্য চলবে কি করে? তুই তো বোকা। আরে না না, সিংহাসন পেলেই আমি চালাক হয়ে যাব, বুঝলি?
রাজ্য পেলেই আমি চালাক হয়ে যাব, আর আমি বোকা থাকবো না। আচ্ছা এই ঘোষ, ওইদিকে মনে হচ্ছে কি একটা শব্দ হচ্ছে, শোন শোন, মনে হচ্ছে যেন রামবেটা এসেছি সৈন্য বাহিনী নিয়ে। ওই তো রণহুঙ্কার ধনুক টঙ্কারের শব্দ। চল চল, বেটাকে বন্দি করতে হবে, চল চল। তাই নাচিয়া নাচিয়া চলে দুটি ভাই, নাচিয়া নাচিয়া চলে দুটি ভাই। নেচে নেচে যায় গো আমার সীতা মায়ের নয়ন তার, নেচে নেচে যায় গো। নাচিয়া নাচিয়া চলে দুটি ভাই ধনুর বাণ ধরি করতে, নাচিয়া নাচিয়া চলে দুটি ভাই ধনুর বাণ ধরি করতে। যেতে যেতে কুশ বলল, দাদা কি রে, চল না। যাচ্ছি তো দাদা। বলছিলাম কি, রামকে বন্দি করে তুই অযোধ্যা রাজা হবি, মাকে করবি রাজমাতা, আমি হব তোদের মন্ত্রী। তা আমরা তিনজনে তো অযোধ্যায় চলে যাব দাদা। হ্যাঁ, আমরা তিনজনে অযোধ্যায় চলে যাব। তা দাদা আমরা তিনজন যখন অযোধ্যায় চলে যাব, এই পাতার কুটিরটা কাকে দিয়ে যাবি? ও তখন ওটার আর কি দরকার হবে, তখন রামকে বন্দি করে আমরা অট্টালিকায় বাস করব, সোনার খাটে শোবো, সোনার থালায় খাবো, পায়েস মিষ্টান্ন মিষ্টান্ন ভক্ষণ করবো। ওই কুলো ঘরটা আর দরকার হবে না, ও আপনাতেই পড়ে ভেঙেই যাবে। না দাদা না, তা কোনোদিন হয় না দাদা। একদিন যে বন্ধুত্বের কাজ করে তাকে কি জীবনে কোনোদিন ভোলা যায় রে? ওই পাতার কুটিরটা কত বড় আমাদের বন্ধুত্বের কাজ করেছে বল। ওই পাতার কুটির যদি না থাকতো, মা কোথায় থাকতেন? তুই আমি কার গর্ভে জন্মাতাম? শীতকালে গ্রীষ্মকালে বর্ষাকালে আমাদের আশ্রয় দিয়ে রেখেছে। যতদিন ওই কুটিরটা থাকবে আমাদের স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ রাখতে হবে দাদা। কিন্তু ভাই, ওই কুঁড়ে ঘরে যদি কেউ না থাকি, ও ঝাঁট পড়বে না, নাতা পড়বে না, ওটা আপনাতে পড়ে ভেঙে যাবে। না দাদা, ওই কুঁড়ে ঘরে একজনকে রাখবো দাদা। কাকে রাখবি? দাদামশাই বাল্মীকিকে? না না না, দাদামশাই বাল্মীকি তিনি তো বৃক্ষতলে বসে সাধনা করেন, তার ওই কুলে দরকার হয় না। তবে আর একজনকে রাখবো দাদা। আরে কাকে রাখবি বল না। কাকে রাখবো জানিস দাদা? তাহলে শোন দাদা, রামকে বন্দি করে তুই যখন অযোধ্যা রাজা হবি, আমি হব তোদের মন্ত্রী, আর আমাদের সীতামাকে নিয়ে রাজমাতা করিব। আর অযোধ্যা থেকে রামচন্দ্র মাকে এনে ওই কুটিরে রাখিব। রামের মাকে রাখবি? হ্যাঁ, রামের মা তো বুড়ি হয়ে গেছে, তার কষ্ট হবে না? হলেই বা কষ্ট, ওই জন্যই তো রাখতে চাই রামের মাকে। কেন রাখতে চাই রামের মাকে জানিস দাদা? শোন দাদা, ওরে রামচন্দ্রের জানাই বরে, রামচন্দ্রের জানাই বরে, ওরে মাতা দানা কতই জ্বালা, রামচন্দ্রের জানাই বরে। রামের মা কাঁদিলে বুঝবে তখন, ওরে রামচন্দ্রের জানাই বরে, রামচন্দ্রের জানাই বরে। ওরে আমাদের মা যখন ওই কুটিরে বসে বসে কাঁদে, মায়ের কান্না দেখলে আমাদের বুকটা ফেটে যায়। আমাদের মায়ের মতো রামের মা যখন ওই কুটিরে বসে বসে কাঁদবে, তখন ওই রাম বেটা বুঝবে মা কাঁদার কতই জ্বালা। চল চল, বেটাকে বন্দি করতে হবে, চল। তাই নাচিয়া নাচিয়া চলে দুটি ভাই, নাচিয়া নাচিয়া চলে দুটি
ভাই নেচে নেচে যায় গো, নেচে নেচে যায় গো, আমার সীতা মায়ের নয়ন তারা নেচে নেচে যায় গো। নাচিয়া নাচিয়া চলে দুটি ভাই ধনুর বাণ ধরি করতে, নাচিয়া নাচিয়া চলে দুটি ভাই ধনুর বাণ ধরি করতে। যেতে যেতে কুশ বলল, দাদা কিরে চল না। দাদা কিরে চল না। যাচ্ছি তো দাদা। বলছিলাম কি, এই জগতে সবার পিতা আছে যে নিশ্চয়, এই জগতে সবার পিতা আছে যে নিশ্চয়। যেমন মিথিলার জনক রাজা মায়ের বাবা হয়, মিথিলার জনক রাজা মায়ের বাবা হয়। কেমন আছে কি না আছে পিতা জানতে বড় ইচ্ছা হয়, আছে কি না দাদা আছে কি না আছে পিতা জানতে বড় ইচ্ছা হয়। জগৎ মাঝে সবার পিতা রয় দাদা, জগৎ মাঝে সবার পিতা রয়, জানতে বড় ইচ্ছা হয়। জগৎ মাঝে সবার পিতা রয়। সত্যি তো কুশ, আমাদের পিতা আছে কিনা আমরা তো জানি না, মাও তো আমাদের বলেও দেননি আমাদের পিতা আছে কিনা। তা আজ আমরা মায়ের কাছ থেকে জেনে নেব আমাদের পিতা আছে কি না। চল যাই মায়ের কাছে। এই বলে কুশীলবে চলল সীতা মায়ের কাছে। আর এদিকে মা সীতা মা বিড়ালে বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া জপিছি রামের নাম। বিরলে বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া জপিছি রামের নাম। মায়ের নয়ন জলে বুকে ভেসে যায়, মায়ের নয়ন জলে বুকে ভেসে যায়। করে আজ না নিত্য নিত্য মায়ের নয়ন জলে বুকে ভেসে যায়। তাই বিরলে বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া জপিছি রামের নাম। তাই বিরলে বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া জপিছি রামের নাম। বলে কতদিন পরে পাবো তোমায় দেখা দয়াময় প্রভু রাম গো, দয়াময় প্রভু রাম। বলে আরে কি তোমার দেখা পাবো গো, তোমার চরণ পুজিবারে পাবো। আর কি তোমার দেখা পাবো গো, আর কি তোমার দেখা পাবো। জনক নন্দিনী সীতা মা, রাম ঘরণী সীতা মা, জগৎ জননী সীতা মা,
বনবাসিনী সীতামা নির্জনে কুটিরে বসে বসে নয়ন আশ্রু বর্ষণ করছে আর বলছে, ওগো প্রভুরা, ওগো প্রভুরা, ওগো প্রভু, যদি এলো অপবাদী আমায় বনবাস দিয়েছ, মাঝে মাঝে এসে আমায় তো দর্শন দেবে প্রভু। কিন্তু কই একদিনও তো আমায় দর্শন দিলেন না প্রভু। ওগো প্রভু, আমি যে তোমার আশায় আশায় বসে আছি গো। আশার